A warm good morning to one and all. It is my pleasure to welcome all the participants today for this webinar. This is completely conducted on a digital platform due to COVID-19 pandemic. We are proud to announce that this webinar is being conducted along with the cooperation of EasyLink Academy, a global education group based at Kerala. I will introduce our resource person, Mr. Sony Varghese. He is an executive director of EasyLink Academy. He is a postgraduate in business management with 25 years of experience in the senior management positions. Organizations like Hindustan Unilever Limited, MTS Telecom, etc. He is also an executive and effective communicator with the passion and professional experience in motivating and guiding the students to choose their right career path for a lifetime success. I welcome Mr. Sony Varghese and let us start our webinar. Thank you, sir. From the students, because Madam Nartha Parnadapole, we are on a virtual platform, so for limitations of the class active we definitely want your interactions. Yeah, you will definitely get 15 minutes time to ask questions at the end of the program. Yeah, and very Sony, Madam introduced you. I'm coming from the industry, teacher alla, but career life 45 minutes discuss. Yeah, good morning, 70 enough. Yeah, I got it. I know that you are all active. About career in English, we are discussing about our life for next 45 minutes. And it's one common chodimund. Sir, unemployment is a big issue. Young become Padichavasai Verimbo, Aro Shavanum, Edo Shavanaka Marku Verimbo, Vidya Biastan Artham Purnamaganamangil, Vidya, a basic another will I get a job? I'm going to when I get my qualification and when I come out of the campus, I must have a chance. So how many companies will come to my campus and take me? And if you want an assistance, we will get companies to your campus. They will come and say those who are interested can join. St. Aloysius College academic administrator. We get 20-25 companies to our campus and they will say smart commerce. Huge demand on okay. Yes, we can. If we bring a few companies to your campus, are you ready for an interview? Unmute let me see how many are ready. HDFC Bank, yes, I am willing to come to your campus, or Axis Bank, ICICI Bank, or any other FMCG company coming and telling you, yeah, I am willing to pay you some 20,000 a month as a probation trainee. I will give you job opportunities. Interview there. Let me just count it fast. 3, 4, 5. Okay. Yeah, a lot of students are interested too. Yeah. Now, enough. I got it. I think majority of you wanted to attend an interview. So let me speak to Josar after this session, and we will say how do we kind of get a campus and kind of take it forward. Yeah, that is point number 1. Now, companies will come and ask you a question. Self-introduction. He wanted to know my address and pin code and all that. I have seen students coming with blazers and speaking very good English and saying, Sony Akkara house, PO, pin code 680006. We know. What about your academics? Commercially, I'm class second. My CGPA is 7.2, and I have done a project and so on, so all that. This is a very interview. Let's say 10-12 minutes. That's interview why should I take you? Why should I take you? Academic background because why should they do it? Axis Bank in the HR head in the campus on the he is genuinely asking a question, why should I take you? If I take you to my company, what can you do for us? HDFC Bank in the regional manager, probation trainee, Ningle branch, poverty, no problem.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നാൽ വാട്ട് വിൽ യു ഡു ഫോർ മീ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ബാങ്കിങ് അല്ല, ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഫിനാൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ an auditing firm, we have got an auditing firm with some 1,000+ employees, and they will say, okay, then we will give a chance. Auditing, finance, accounting, ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് വരാം. What will you do for us? ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് പിന്നെ വലിയ വില നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ബിക്കോസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട്. ഞാൻ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അച്ഛനൊക്കെ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും, സോണി സാറെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട, കാരണം പ്രതിഫലമൊന്നും മേടിക്കുന്നില്ല, ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകട്ടെ ചെയ്യുന്നവന്റെ. പക്ഷെ I don't have to hide it from you. ഇത് ഫ്രീ സർവീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും when we place you to Anushri, can you either mute them or get them out of the class? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. Students, we want complete discipline. When we stop it for 30 minutes, 30 seconds into 100 students, we lost 50 minutes. Yeah, almost 1 hour. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് കണക്കാക്കുക കേട്ടോ. 1 മിനിറ്റ് പോയാൽ നമ്മുടെ 100 പേരുടെ 1 മിനിറ്റ്, 1.5 മണിക്കൂർ പോകും. Yeah, so please be disciplined to the session. Yeah, thank you so much. Now, ഞാൻ എവിടെ നിർത്തിയും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ബട്ട് ദെൻ കമ്പനി വിൽ ആസ്ക് യു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് യു? അതിന് ഭംഗിയായ ഉത്തരം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, when we do this free service, when I give a student to a company, they pay 8% of your CTC to us in the month 1 itself. ഞാൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. സാധാരണ MBA കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പയ്യൻ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, let's say assume 1 lakh salary a month. So the CTC will be 12 lakhs. അതിന്റെ 8%, around 96K is paid to us when we give an employee to a company. ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. You must realize, if the companies are paying so much, which means there is a huge demand for employees and for getting youngsters, and ആൾക്കാരെ കിട്ടാനില്ല. സോ ആരെങ്കിലൊക്കെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കണം, കമ്പനീസ് ആർ പേയിങ് സോ മച്ച്, 1 month സാലറിയോളം ഒരു HR റിക്രൂട്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിച്ച് മീൻസ് ഓർ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ അക്കാദമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഈസിലിംഗ് അക്കാദമിയിൽ 13 വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ഹാവ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ 1 month, നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ. And finally, കിട്ടാതായപ്പോ we gave an ad last Wednesday in Malayalam Manartham. We paid a big money for it, and still we have 6-7 vacancies. So every company will say this agreements. ഞങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല, we don't get people. വേറൊരു വശത്ത് കോളേജിൽ കുറെ കുട്ടികൾ ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ കുട്ടികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, വേറെ സ്ഥലത്ത് കുറെ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാർ കിട്ടുന്നില്ല. സോ മൈ ജോബ് ഓർ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കാരിയർ ഗൈഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജോലി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിക്കുക, to tell you all that these are the kind of vacancies in our place and how do you prepare for it. Yeah, അപ്പൊ അടുത്ത 45 മിനിറ്റ് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തിലും ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ, how do I prepare myself to grab a job like this എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത കുറച്ച് മിനിറ്റുകളിലെ ഡിസ്കഷൻ. This is the introduction to my session. Yeah. Now, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു, അവർ ചോദിക്കും why should I take you? വലിയ ചോദ്യമാണല്ലോ. So to answer it, നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സുകാരാണ്, to answer it, you can say, maybe if I get a chance in your company, I can optimize the cost and increase your profits. Someone will say net profit is a short-term gain. Maybe I can help you to improve your overall profitability in percentages. Someone will say, I am an expert in production or manufacturing section operations. I can optimize all the resources so that, overall costings can be down. Someone will say, I'm very good in auditing and filing the finances as per the government rules and regulations. Someone will say, I understand finance plus computer science. Maybe I can introduce software to our finance department, so total employees from 50 can become only 5. Someone will say X, Y, Y, Y. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കാനുള്ള മറുപടി ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ. ബട്ട് am I preparing for it? അതോ ഞാൻ സിലബസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്ക് മാത്രം മേടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്? ഇതാണ് വലിയ ചോദ്യം. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ജോസാർ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കലണ്ടർ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ്. So if you got a chance to interact with industry experts and see what kind of gaps, what kind of jobs are available in the industry,
അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വേണം. നേരത്തെ 47 കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാട്ടോ. പല കോളേജിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയത്തില്ല, 10 പേരൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു വി ആർ റെഡി ഫോർ എൻ ഇന്റർവ്യൂ. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല കേട്ടോ. ഐ വിൽ ബ്രിങ് എ കമ്പനി, ഐ വിൽ ഹെൽപ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ബാങ്ക് ടു കം ടു യുവർ ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് വി വിൽ കണ്ടക്ട് ഇന്റർവ്യൂസ്, നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞവര് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി കൂടെ സെൽഫായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതണം. യെസ്, സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടു, എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഐ എം റെഡി. ആർ യു റെഡി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. പ്രൊവൈഡഡ് യു ഹാവ് ആൻ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ ആം എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഇഫ് യു ഗിവ് മി എ ചാൻസ് ഐ ക്യാൻ ഡു എക്സ് വൈ ടു ദിസ്. ഞാൻ അത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ അലോഷിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം, സെന്റ് തോമസിൽ നിന്നും ക്രൈസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കുറെ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ നടത്തി, 3 ഡേയ്സിന്റെ. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പലരും വന്ന് സംസാരിച്ചു, കുട്ടികൾക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി, ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കുട്ടികളെ ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. 13 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ, ഒരു 5 to 6 months കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ ബാക്കി 3 പേരേ ഉള്ളൂ. 13 പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തതിൽ 3 പേര്, ബാക്കി 10 പേരും ഫസ്റ്റ് 6 months ആ ജോലി വിട്ട് വേറെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ 50% മുകളിൽ ജോബ് അട്രീഷൻ, പീപ്പിൾ ചേർൺ. ഇത് ബാങ്കുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം ആദ്യത്തെ 3 മാസം ഇത്രയും വലിയ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും സാലറി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പണിയൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്തിന് 50% സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലീവിങ്, ക്വിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും, ഓ ഫ്രഷ് ഫ്രം ദ ക്യാമ്പസ് ആണല്ലേ, ഫ്രഷേഴ്സ് ആണല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, എക്സ്പീരിയൻസിന് മതി. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കണമെന്നല്ല കേട്ടോ. ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് തലവേദനയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു അൺലേൺ ഓൾ ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഹാവ് ടു ട്രെയിൻ യു അഗെയിൻ. അവർക്ക് അത് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ പറയും എക്സ്പീരിയൻസ് മതി, ജസ്റ്റ് ടു ചെക്ക് വെദർ യു ആർ സീരിയസ് അബൌട്ട് ദ ജോബ്. ഈ ജോലി നിർത്തിപ്പോയ കുട്ടികളെ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നീട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, വായ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ? 7 പഠിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് HDFC ജോലി വേണമെന്ന്, 8 പഠിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചാണ് ICICI ചേരണമെന്ന്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലേ, then why did he quit? വളരെ ബാലിശമായ കാരണങ്ങൾ. മാനേജർ പറഞ്ഞു കസ്റ്റമറെ കാണണമെന്ന്, മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഡാഡി പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന്. വളരെ ബാലിശമായ കാരണങ്ങൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പഠനകാലത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ ബാങ്കർ? പൈസ എണ്ണുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഞാനവിടെ ക്യാഷ് കൗണ്ടിങ്ങിനല്ല ഇരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് എൽസ് വിൽ ഐ ഡു? വാട്ട് ഈസ് മൈ റോൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം വാട്ട് കാൻ യു ഡു ഫോർ അസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ, ഇഫ് യു ഇൻവെസ്റ്റ് 1 more time ഫോർ യുവർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ദോസ് ഹു ആർ റെഡി വിൽ അറേഞ്ച് ഇറ്റ്. മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു ബി ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ടു ഹെൽപ്പ് യു, നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ദോസ് ഹു ആർ ബിലീവിംഗ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് റെഡി, മേ ബി ഐ നീഡ് 1 more year ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ടു പ്രിപ്പയർ മൈസെൽഫ് എന്ന് തോന്നുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരു പഠനത്തിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then you have to keep certain points in your mind. ഗ്രാജുവേഷൻ പോലെയല്ല പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന്റെ അർത്ഥം ഡയറക്റ്റ് ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമാണ്. നോളജ് ഉണ്ടാക്കണം, ഡീപ് ഡൈവ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്റെ മേജർ, എന്റെ ഇന്റൻഷൻ, ഇഫ് ഐ ഇൻവെസ്റ്റ് 1 year time and money, this is to confirm my placement in my specialized areas. അല്ലാതെ മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ചിട്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് പഠിച്ചിട്ട് റിസപ്ഷൻ ആവുകയോ അല്ല. ഞാൻ പഠിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടാൻ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഒബ്സർവേഷൻ. ഇത് ഞാൻ മാത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഒരു വലിയ പഠനം. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഒരു വലിയ പഠനത്തിൽ അവർ പറയുന്നു, if at all there is a low employment or if at all there is an unemployment, the major reason will be our own inability to convert concepts into practical applications. നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ കോൺസെപ്റ്റിനെയും അതിനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ള അറിവ് കുറവാണെങ്കിൽ then there will be an unemployment. ഓക്കെ, അവർ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ പറയുന്നതാണ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം. ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് കാൻ യു ഡു ഫോർ us and I don't have a reply. പക്ഷെ എനിക്ക് 90% മാർക്ക്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കട്ടെ കൊമേഴ്സുകാരുടെ അടുത്ത്. നിങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ചായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ്. അതിന് 4 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ് മീ സി, ആർക്കുത്തരം പറയാം? അനുശ്രീ പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ആൻഡ് ഗിവ് ദം പ്രൈസസ്. റൈറ്റ് ആൻസറിന് പ്രൈസ് കൊടുക്കണം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ഈ ചാറ്റിലെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. വാട്ട് ആർ ദ 4 stages in product life cycle management? Who can answer this? Students, over to you. Wait a minute. Yes, students. Can we have an answer fast? You can either unmute and speak, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാറ്റിൽ ഇടാം.
പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, മെച്ചൂരിറ്റി, ഡിക്ലൈൻ. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ആ പേര് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം, റിസ്വാന. മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് നെയിം. 3 എണ്ണം കിട്ടി, ഒരു സ്റ്റേജ് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇടയിൽ. Growth. Absolutely fine. This is fine. Introduction and growth. So let me make a note of these names, Anushri, and recognize them. So wonderful. Ningal St. Joseph's College standard parnu. Within 1 minute I got the answer. There are 4 stages to which: introduction, growth, maturity, and decline. Got it. Thank you so much. ഞാൻ MBA പഠിച്ചു, റാങ്ക് പഠിച്ച ആളാണ്. ഇതൊക്കെ എഴുതിയാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജുകളിൽ മാനേജ്മെന്റിന്. സോ ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എഴുതിയാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്രോത്ത്, മെച്ചൂരിറ്റി ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ. ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് വാഷ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിന്റെ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു. 11 years അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈഫ് ബോയും, ലെക്സും, ഹമാമും, പിയേഴ്സും, ബ്രൂ കോഫി ഒക്കെ വരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ FMCG കമ്പനി. 11 വർഷക്കാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എ പ്രൊഡക്റ്റ്? മേ ബി നോർ സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂപ്പ് ഇറക്കി. തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിക്കാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട. പിന്നീട് ഡൽഹിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായി, ആന്ധ്രക്കാർ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി ആവണം. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് എ നാഷണൽ ടേസ്റ്റ്. I'll repeat, it was very difficult to get a national taste. മാഗി ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ്. 13 പ്രാവശ്യം തോറ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുത്ത് അതിനെ പൊളിച്ചെഴുതി 14ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്ത നോർസൂപ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ കാണുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുന്നത്. An example to introduction. നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതുവരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇംഗ്ലീഷും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മാത്തമാറ്റിക്സും എല്ലാം പഠിക്കണം. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. യു ഹാവ് ടു ട്രൈ എവറിത്തിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് പാരലി കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേജ് കോൾഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു സയൻസ് കൊള്ളൂല, ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സയൻസ് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊമേഴ്സ് എടുത്തു. നോ പ്രോബ്ലം, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ്. 15 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയാവുന്ന അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് എടുത്ത ഒരു വലിയ തീരുമാനം. കാരണം ഞാൻ ജീവിതകാലത്തിൽ ഫിസിക്സോ മാത്സോ കെമിസ്ട്രി കാണൂല. നൗ 12 കഴിഞ്ഞു, കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഫിനാൻസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ആണ് താല്പര്യം. സോ വൺസ് അഗെയിൻ യു 3-4 സബ്ജക്ട് വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ എം ഗോയിങ് ടു നൗ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ദിസ്. ദിസ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രോത്ത്. പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നോർ സൂപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. Then we added some flavors and variants and it's growing. ലൈഫ് ബോയ് സോപ്പ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രോയിങ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള ചോപ്പ് കളറിന്റെ കട്ട സോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈഫ് ബോയ്. എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ബോയ് എവിടെയാണ്, അവിടെയാണ് കൊടുക്കൽ ആരോഗ്യം. തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വൈറ്റ് റെഡ് കളറിൽ വലിയ ഒരു സോപ്പ് കട്ട, എത്ര മാൾ തേച്ചാലും തീരുവില്ല. 120 ഗ്രാം ഉണ്ട്, 10 റുപ്യാണ് വില. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ലൈഫ് ബോയ്. ഗ്രോയിങ് ഫോർ 50 years. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു there is a stage called maturity. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ബോയ് സോപ്പ് അണുക്കളെ കൊല്ലല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അണുക്കളെ കൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ, ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം. സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഡവ് സോപ്പ് ഉണ്ട്, ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ലക്സ് സോപ്പ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ എം യൂസിങ് ദിസ് ലൈഫ് ബോയ്, അണുക്കളെ കൊല്ലുന്ന ലൈഫ് ബോയ് ഫോർ years and years. സാച്ചുറേഷൻ, മെച്ചൂരിറ്റി. ആൻഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയാൽ then the next stage is decline. കൊമേഴ്സുകാർക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലാവുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്. then you will decline. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചർമാരൊക്കെ പറയും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് നല്ല പിള്ളേരായിരുന്നു, ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ആരും ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ പലർക്കും കോറണമെന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് അനുഷ്ഠി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് we sometimes lose interest on the subject. Someone will realize this is not my cup of tea and look for something else. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കുറവൊക്കെ തോന്നിക്കും, ചില ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവില്ല, പഠിക്കാൻ തോന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സെന്റ് തോമസിലും ക്രൈസ്റ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ പല കോളേജുകളിലൊക്കെ 95% മാത്രമാണ് അഡ്മിഷൻ എയ്ഡഡ് സ്ട്രീംസിൽ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ 25% പിള്ളേർ തോൽക്കണം? 10ൽ ഫുൾ A+ കിട്ടി, 12ൽ എനിക്ക് 95% മാർക്കുണ്ട്. അറിയാലോ എയ്ഡഡ് സ്ട്രീംസിൽ സിംഗിൾ വിൻഡോ കയറണമെങ്കിൽ 95% മുകളിൽ വേണം. അങ്ങനെ വന്ന കുട്ടികളിൽ 25-30% ആൾക്കാർ സപ്ലൈ ഉണ്ട്, അറിയലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലല്ലോ പ്രശ്നം. മെച്ചൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഐ ലോസ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഡിക്ലൈൻ. ഇത് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകും, ലൈഫ് ബോയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. ലൈഫ് ബോയ് സോപ്പ് അന്നേരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സോപ്പിനെ മാറ്റാൻ പോവാം, കാരണം ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണം അങ്ങനെ പറ്റൂല. ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മെച്ചൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഹിന്ദുസ്ഥാനി പ്രകാരനോട് പറയും എന്നാ പിന്നെ സോണി വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൂ, കാരണം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോണിക്ക് ശമ്പളം തരേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ കോൺസെപ്റ്റൽ നോളജ്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി കമ്പനിക്കാരൻ പറയും നോ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്രോത്ത്, മെച്ചൂരിറ്റി വെറുതെ എഴുതാൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. ബെറ്റർ യു മോഡിഫൈ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ.
അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ലൈഫ് ബോയ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചുവപ്പ് കളർ മാറ്റി വൈറ്റ് കളർ ആക്കാൻ പോവാണ്, ചതുരക്കട്ട മാറ്റി ഓവൽ ഷേപ്പ് ആക്കാൻ പോവാണ്, ലൈഫ് ബോയ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ലൈഫ് ബോയ് പ്ലസ് എന്നാക്കാൻ പോവാണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈഫ് ബോയ് ഗോൾഡ് എന്നാക്കാൻ പോവാണ്, സർഫിനെ സർഫ് എക്സൽ ആക്കാൻ പോവാണ്. ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു എ മെച്ചൂരിറ്റി ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ. വെറുതെ ഇരുന്ന് അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും. സോ ഐ മേ ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ ആൻഡ് ഫർദർ ഗ്രോ. ഇതാണ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫഷൻസിന്റെ ജോലി. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നൗ മൂവിംഗ് ടു ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു പക്ഷേ ഫിനാൻസ് അല്ല എനിക്ക് തോന്നണേ, സാറ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ, ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല, ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് വേണം, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു വർഷം കൂടി പഠിക്കണം തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഫിനാൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് മീ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഞാനൊരു ഫിനാൻസിന്റെ ആളല്ല. നോ പ്രോബ്ലം, ഡൈവേഴ്സിഫൈ. Either you can deep dive into finance and go further, or diversify, go to management, go to finance and technology, go for e-commerce, go for auditing, go for marketing, go for digital marketing, etc. etc. ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെയുള്ള കുറെ ഓപ്ഷൻസ്. ഇത് കുട്ടികൾ അറിയാതെ പോകരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏത് കോളേജുകാർ ക്ലാസ്സിനെ വിളിച്ചാലും നമ്മൾ പോകും. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചറിയേണ്ടതല്ല. ഫൈനൽ ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയണം എനിക്ക് കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കോറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട്. I can diversify 360 degrees, not a problem. No one will ask me questions. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, ഞാൻ എല്ലാ പോയിന്റും പറയുന്നില്ല, വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. there is something called demand versus supply. ഇതുവരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കോർ എടുക്കാം, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാം. പക്ഷെ വാട്ട് വിൽ ഐ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകണം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പഠനത്തിൽ. അതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഒന്ന്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വേഴ്സസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജോലികൾക്കും എല്ലാ നാടുകളിലും ഒരുപോലെ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധം. ഇതൊരു കോമൺ സെൻസ് ആകട്ടോ. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഫിനാൻസ് പഠിച്ചു, തൃശ്ശൂരിൽ ജോലി നോക്കി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഉടനെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് ചാടിക്കയറി പറഞ്ഞേക്കരുത്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചു, എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് വരെ പോയി നോക്കി, ജോലി ആവുന്നില്ല, ഉടനെ മാർക്കറ്റിംഗ് പോരാ, എന്റെ കോളേജ് പോരാന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ജോലികൾക്കും എല്ലാ ജോഗ്രഫീസിലും ഒരുപോലെ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മേ ബി മാർക്കറ്റിംഗ് വിൽ ഹാവ് ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ കേരള ബിക്കോസ് കേരള ഇസ് നോട്ട് എ ബിഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. പല കമ്പനികളുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ കേരളത്തിലൊന്നുമല്ല, മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസുകളിലാണ്. HR may not be very famous in Kerala because കേരളത്തിനകത്ത് 6-7 കമ്പനിയുള്ളൂ. സോ HR എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ബോംബെയിലോ ചെന്നൈയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഫിനാൻസ് ഒരു പക്ഷെ കിട്ടുമായിരിക്കും, ബാങ്കിങ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും, കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ വേണോ, പാവർട്ടി വേണോ, ദീസ് ബാങ്ക്സ് വിൽ ഹാവ് ബ്രാഞ്ചസ് അക്രോസ്, നോ പ്രോബ്ലം, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ടീച്ചിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ നാടുകളിലും കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതരുത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൂടെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നല്ല ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാകണം. there is something called demand versus supply എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരിൽ 1000 ഫിനാൻസുകാരെ ആവശ്യമുണ്ട്, കൊമേഴ്സുകാരെ. നിങ്ങൾ എല്ലാ കോളേജിലും ചേർന്ന് 10,000 പേര് പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 ജോലി കിട്ടും. ബാക്കി 9,000 may have to either wait or may have to move to the different location. I hope this is very clear. സോ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ 10,000 ഫിനാൻസുകാരുണ്ട് ആൻഡ് 1000 വേക്കൻസി ആണുള്ളത്, ബാക്കി 9,000 എത്ര കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒരു പക്ഷേ കുറെ കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ യു ഹാവ് ടു മൂവ് ടു എ ലൊക്കേഷൻ വെർ ദർ ഇസ് എ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫിനാൻസ്. ഈ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ വായിൽ വരില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ തൃശ്ശൂരും കുരിയച്ചിറയും പാവർട്ടിയും മാത്രം നോക്കാതെ ഗ്ലോബലി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം ചില രാജ്യങ്ങൾ അപ്പുറത്തിരുന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫിനാൻസുകാർ ആവശ്യമുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് 1000കണക്കിന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൾക്കാർ താല്പര്യമുണ്ട്, 1000കണക്കിന് HR എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്, 1000കണക്കിന് ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേംസിൽ ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട്. ഗ്ലോബലി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then you will see everything in multiples of thousands. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ല ഗ്ലോബലി നോക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഓരോന്നിനും എവിടെയാണ് വേക്കൻസി ഉള്ളതെന്ന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും. സോ ഐ ഹോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഓർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് നാഷണലി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ, ഓർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, എനിക്ക് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ബികോമുകാരനാണ്, എനിക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും? M.Com പഠിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിലോ MBA പഠിക്കാൻ പറ്റും. MBAയിൽ HR ഫിനാൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ മേ ബി 5-6 ഓപ്ഷൻസ് in India or in Kerala. But the moment you look at globally,
then they will tell you നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിനാൻസിൽ തന്നെ മേ ബി MS ഫിനാൻസ് ഒറ്റക്കൊല്ലം കേട്ടോ, MS ഫിനാൻസ് ഒറ്റക്കൊല്ലം മാസ്റ്റേഴ്സ്, ഡിപ്ലോമയല്ല മാസ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടി ഫീസ് കൂടുമായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ രാജഗിരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫീസ്, അല്ലെങ്കിൽ PhD കോയമ്പത്തൂരിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീസ് 8 ലക്ഷത്തോളം 7-8 ലക്ഷത്തോളം ഒറ്റക്കൊല്ലം. ആൻഡ് 100% പ്ലേസ്മെന്റ്സ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വാക്ക്? ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 40 പേര് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ all 40 are placed. ബിക്കോസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ ഷോർട്ടേജിൽ ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഫിനാൻസ് എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയ, ഒരുപക്ഷെ UK, ഒരുപക്ഷെ അയർലൻഡ്, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫിനാൻസുകാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ഫിനാൻസ് അല്ല വേണ്ടത്, ടെക്നോളജിയാണ് വേണ്ടത്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു മൂവ് ടു എ പ്ലേസ് വെർ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിൽ വർക്ക്. ഇ-കോമേഴ്സ് പോലെയോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ടെക്നോളജിയാണ് ഫിനാൻസുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇപ്പൊ ടാലി വന്നപ്പോ ബില്ലിങ്ങിന് 100 പേര് എന്നുള്ളത് 10 പേര് മതി. ഫിനാൻസിന്റെ ഓരോ സെഗ്മെന്റ്സിലും ഒരുപക്ഷെ പ്രോഫിറ്റും അക്കൗണ്ടിംഗ് ഒക്കെ നോക്കാൻ ബാങ്കിൽ പണ്ട് 1000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 10 പേര് മതി. ബിക്കോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഫിനാൻസിന്റെ വലിയൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ XY എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം പറയുന്നു, ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൺട്രിയിലേക്ക് വന്നോളൂ, ടെക്നോളജിക്ക് ഞങ്ങൾ ഫേമസ് ആണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേക്കൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു കോഴ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 40 പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 40 പേരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തന്നെ ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് all 40 will be taken എന്ന് പറയുന്ന 100% പ്ലേസ്മെന്റ്സ്. അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും 100% പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോന്ന്? ഗോ ബാക്ക് ഫോർ ദെയർ ലാസ്റ്റ് 10 years of experience ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ എല്ലാവരും പ്ലേസ്ഡ് ആണോ. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വേ ടു ക്രോസ് ചെക്ക് ദിസ്. അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി കാണാൻ പറ്റും, അലുമിനൈസിൽ കയറി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. then they will tell ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 40 പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ 37 പേര് ഇപ്പൊ UK തന്നെ ഉണ്ട്, ബാക്കി 3 പേര് അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ബിക്കോസ് മേ ബി ദേ ആർ ഫ്രം എ ബിസിനസ് ഫാമിലി, ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വർക്ക് വോട്ട്. പക്ഷേ 95 to 98% സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും. പഠിച്ചതോ ഒറ്റക്കൊല്ലം മാസ്റ്റേഴ്സ്. ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കും, ഒരു കൊല്ലം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, ഇത് വാലിഡ് ആയിരിക്കും? ഈ മാസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ MPhil പോലും പോകണ്ട, നേരെ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ PhD. അപ്പൊ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ. കോഴ്സ് ഫീസ് അഫോർഡബിൾ ആണ്, അത് ബാങ്ക് ലോൺ ആണ്, ഞാനിപ്പോ കൊടുക്കുന്നില്ല. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിലേക്ക് അടച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഓപ്ഷൻസ്. ദെൻ സ്കോളർഷിപ്സ്. കുറെ കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട് ഒന്നല്ല, അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ബേബി, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചില രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, നോ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഒന്ന് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ഫീ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ഫീ. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ചില കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ജോലി ഉറപ്പാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ജർമ്മനി. അവരെന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് 80% മുകളിൽ മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് വന്നോളൂ. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് 80% താഴെ മാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസം ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ജർമ്മൻ ടോപ്പ് പ്രോഗ്രാം വന്നോളൂ. ദ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വിൽ ബി 0. വെൻ ഐ സേ 0, ഐ മീൻ ഇറ്റ്, അബ്സല്യൂട്ട് 0. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയൂ, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉള്ളവർക്കാണോ അബ്രോഡ് പഠിക്കാൻ പറ്റുക? ആൻഡ് ജർമ്മനി ഈസ് എ ഫേമസ് കൺട്രി. ബട്ട് ദേ വിൽ ടെൽ യു ദീസ് ആർ ദ പ്രോഗ്രാംസ്. ബികോമർക്ക് എടുക്കാവുന്ന 1-2 പ്രോഗ്രാംസ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എടുത്താൽ ഇവിടെ 100% പൈസ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഫിനാൻസുകാരന് എടുക്കാവുന്ന 35 ഓപ്ഷൻസ്. അതിൽ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ റേഞ്ച്. സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഫിനാൻസ് ആണ്, പക്ഷേ ബികോം സ്റ്റുഡന്റ് ഇസ് എലിജിബിൾ ടു ഗോ ഫോർ സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ്. അയർലൻഡ് പറയുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ. 7 to 8 lakhs ഫീസ് തന്നാൽ മതി. 1 year മാസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടും ആൻഡ് 100% പ്ലേസ്മെന്റ്സ്. തൃശ്ശൂരിൽ ഒത്തിരി കോളേജിലെ കുട്ടികൾ പോയിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ അവിടെ പ്ലേസ്ഡ് ആണ്. മേ ബി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ടു ദം. എങ്ങനെയുണ്ട് ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? 3200 3300 euro ആണ് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി. റുപ്പീസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറൌണ്ട് 2.7 lakhs. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യയെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഐ ആം റെഡി ഫോർ എൻ ഇന്റർവ്യൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരും ദിവസങ്ങളിൽ വി ക്യാൻ അറേഞ്ച് ഇറ്റ്, നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. പോയിന്റ് നമ്പർ 2, ഐ വാണ്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് സം മോർ ടൈം ടു ബിക്കം എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോലിക്ക് പോയി 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പ്രഷർ എന്ന് പറയും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. Then you have options in India or abroad. ഞാൻ ഇന്ത്യ മാത്രം മതിയെന്നോ അബ്രോഡ് മാത്രം മതിയെന്നോ പറയുന്നു. ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അബ്രോഡ്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും അബ്രോഡിലാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർക്കണം, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ജോഗ്രഫി. ചില പ്രോഗ്രാമിന് ചില ജോഗ്രഫി. ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാം എടുക്കണം, അതിന്റെ ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറും.
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോഗ്രഫി ഫിക്സ് ചെയ്യണം, തൃശ്ശൂർ തന്നെ മതി, ഗോ ഫോർ ബാങ്കിങ്, തൃശ്ശൂർ തന്നെ കിട്ടും, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നുകിൽ ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രോഗ്രാം, ഇതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും എല്ലാ ജോഗ്രഫിയിലും ഒരുപോലെ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാവും. 3, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൽ എനിക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉറപ്പുണ്ടാകണം, 100% ഗ്യാരണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കും? കോളേജിന്റെ സൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷത്തെയോ 15 വർഷത്തെയോ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ പൂനെ സിംബയോസിസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആരും ചോദിക്കാറില്ല, അവർ ചിരിക്കും. കാരണം ദേ ആർ ഡൂയിങ് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് സോ മെനി ഇയേഴ്സ്. ആരും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. IIM ആരും ചോദിക്കാറില്ല, PhD ആരും ചോദിക്കാറില്ല, XLR ആരും ചോദിക്കാറില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോ ചില കോഴ്സുകൾ, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ചല്ല, നിങ്ങളിപ്പോ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ്, ഈ ഗ്രാജുവേഷനിൽ 100% പ്ലേസ്മെന്റിനെ അവകാശപ്പെടാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you must ensure that you have a placement. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇന്ത്യയിൽ പോകാം. there are a lot of options. നിങ്ങൾ അതിന്റെ കാറ്റമാറ്റ് പോലത്തെ എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗേറ്റ് എക്സാംസ് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. റൈറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 100 സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 lakh ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഞാൻ എന്തോരം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും 1 ലക്ഷം പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 100 സീറ്റേ ഉള്ളൂ. സോ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ മീ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നീറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നീറ്റ് എക്സാമിന്റെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് എന്താണ്? 16 ലക്ഷം പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞ 3 മാസം നടന്ന നീറ്റിൽ 16 ലക്ഷം. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ സീറ്റ്സോ 70,000 സീറ്റ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. സോ 16 ലക്ഷം പേര് എഴുതിയാലും അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എഴുതിയാലും 70,000 seats. So the mathematical probability for me to make it is 3-4%. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 പേര് എഴുതുമ്പോൾ 3-4 പേർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക്. അത്തരം കോഴ്സുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടാകണം. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ്, വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു തന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ then you will not say unemployment, you will not wait, you will not get depressed. അതിന്റെ മാനദണ്ഡം പൈസയല്ല. ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ആകെ 100 സീറ്റ് 1 ലക്ഷം പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഐ മേ നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു ലോക്കൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്, ജോലി സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്ലോബലി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം പൈസയല്ല. ബിക്കോസ് ചില രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നു പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പൈസ. ഇറ്റലി പഠിക്കുമ്പോൾ 4 lakhs ടേക്ക് ഹോം, ഇങ്ങോട്ടാണ് പൈസ സ്കോളർഷിപ്പ്. ജർമ്മനി പഠിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫീസേ ഉള്ളൂ. റിഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, 1.2 lakhs ആണ് ഫീസ്. നാട്ടിലെ ഫീസ് ആണല്ലോ അത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യങ്ങളിലെ ചില വലിയ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ 7-8 lakhs. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കും കാനറ ബാങ്കും പോലുള്ള ബാങ്കുകളും അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്സ് തരും. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്. പഠനത്തിന് ശേഷം 1 വർഷം ജോലിക്ക് ശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ EMI. എത്ര EMI എന്നറിയാവോ? 7,000 രൂപ. 10 ലക്ഷം ലോൺ എടുത്തൊരു കുട്ടിക്ക് 7,000 രൂപ. നിങ്ങളുടെ സാലറിയോ അറൌണ്ട് 2.7 lakhs. സോ അവിടുത്തെ ഒരു വീക്കെൻഡ് കോഫി കുടിക്കുന്ന പൈസയുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് അഫോർഡബിൾ. സോ പൈസയല്ല മാനദണ്ഡം. അവിടെ പോയ പല കുട്ടികളും പറയും ഞങ്ങൾ ലോണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 3 മാസം ശമ്പളം കൊണ്ട് ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റി, ലോൺ കഴിഞ്ഞു, വി ആർ ഫ്രീ ടുഡേ. ആൻഡ് lot of countries, especially in Europe, they are giving you a lot of settlement options. Your spouse can accompany, your children get free education, your medical is free, and you get pensions to the tune of 70-75% of your annual salary. Lot of options. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ജോലി സാധ്യതകളും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലത്തെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു, തൃശ്ശൂരിലെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു തോട്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നൊരു കുട്ടി പറയുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. I will also show you a few examples for your streams, and then we can go for question answer session. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ BCom Commerce ആണെങ്കിൽ I'll show you a slide. Look at this. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന്, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഫിനാൻസിന്റെ കുട്ടിയാണ്, എനിക്ക് ഫിനാൻസ് ഇഷ്ടമാണ്, ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് 1 more year ഫോർ എ ഫിനാൻസ് പ്രോഗ്രാം, പ്രൊവൈഡഡ് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടാ വരുന്നത്, പ്രൊവൈഡഡ് എനിക്ക് ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആർ ടു ബി 100% എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you get an option, MSc ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്, ഒറ്റക്കൊല്ലം പ്രോഗ്രാം. എടുക്കേണ്ട പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ if you ask me, I will tell you between Ireland, UK, കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് കരിക്കുലമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മുടെയും അവരുടെയും ലീഗൽ സിസ്റ്റം സെയിം ആണ്, അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം സെയിം ആണ്. ഒറ്റക്കൊല്ലം കൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഡു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ Ireland and UK and you get 100% പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ആ കോളേജുകളുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം. 1 year ആണ്, അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും റാങ്കുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും റാങ്കുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്താൽ, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല വലിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എയിംസ് ആണ്, ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സയൻസ്. അതിന്റെ വേൾഡിലെ റാങ്ക് 1237 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിനെ വേൾഡിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1237.
നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോളേജിന്റെ റാങ്ക് ഒക്കെ 300, 400, 500 ഒക്കെയാണ്. സോ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ MS കഴിഞ്ഞാൽ ACCA പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മേ ബി യു ഗെറ്റ് 9 പേപ്പേഴ്സ് എക്സംപ്റ്റഡ്. ACCA എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ MS കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 9 പേപ്പർ പിന്നെ എഴുതേണ്ട, എക്സംപ്റ്റഡ് ഓൾറെഡി. അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 1 year മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാംസ്. ഇനി അതല്ല, എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് I want to go to New Zealand, I want to go to Canada, I want to go to Australia, I want to go to Germany, all options are possible. ഞാൻ ഓരോ കോഴ്സ് പറയുമ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയുടെ ഒരു ആനുപാതികമായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിന് ചേരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ തവണ സെയിം ഞാൻ BCom പഠിച്ചു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഫിനാൻസിനോട് അങ്ങനെ ഓഡിറ്റിംഗ് ഫിനാൻസ്, MS ഫിനാൻസ് അത്ര കമ്പമില്ല. I want to look at something else. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നമ്മൾ തേർഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫിൻടെക്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻസും ടെക്നോളജിയും കലർന്നുകൊണ്ട് I can make some programs. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടാലിയൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് വന്ന ഇത്തരം ടെക്നോളജീസ് ആണ്. ഇന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പല ഫിനാൻഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ഹൗ വിൽ ഐ മേക്ക് മൈ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ യൂസിങ് ടെക്നോളജി. And there are some programs for e-commerce. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആമസോൺ പോലെ കമ്പനികളിലൊക്കെ they take thousands and thousands of people. Even in India we get a big salary paid in Bangalore and Coimbatore. Okay, ഇതിനൊക്കെ എക്സ്പെർട്ട് ആകുന്ന ഇലക്ട്രിക് കൊമേഴ്സ് പോലുള്ള ചില പ്രോഗ്രാംസ്. ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു ഫിനാൻസുകാരന് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ഇഫ് മൈ പാഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഫിനാൻസ്, then I look at some other type of program. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ്. അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് പേപ്പർ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഫിനാൻസ് അത്ര ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല. So what will I do in a company if I join for a department called procurement, supply chain and logistics? My department പേര് അവർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ പുതിയ ഫാക്ടറികൾ തുടങ്ങേണ്ടത്, ഗുഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ്, ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി, സ്റ്റോക്ക് കീപ്പിംഗ്, പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിംഗ് തുടങ്ങിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്. ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പ്യുവർ ഫിനാൻസ് വരുന്നില്ല, കൂടുതലും തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ, അതിന് പറ്റുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂസിലൻഡ് എഴുതാൻ മറന്നുപോയി. ന്യൂസിലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സിന് ഒത്തിരി പേര് ആവശ്യം. ഇങ്ങനെ രാജ്യവും പ്രോഗ്രാമും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഡൽഹി, ബോംബെ സൈഡിൽ അവർ പറയുന്നു ലോജിസ്റ്റിക്സിന് ഒത്തിരി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ പോയി ലോജിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് കൊച്ചിയിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത്, ബിക്കോസ് കൊച്ചി ഇസ് നോട്ട് എ ബിഗ് പ്ലേസ്. ഉണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ലോജിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു തരംതിരിവ് പ്രോഗ്രാമും കൺട്രിയും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണം. ഒരു പക്ഷേ I want to go for marketing, but then go for digital marketing. പഴയ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല, അത് ഒരു MBA കഴിഞ്ഞ കണ്ടന്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന, അഡ്വർടൈസിങ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് മൈ കൊമേഴ്സിന്റെ ഒരു കോമൺ സെൻസും ഒപ്പം അല്പം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പഠിക്കണമെങ്കിൽ I can shine in this location. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാംസ്. ഏറ്റവും താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കാത്ത സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ തരുന്ന ചില പ്രോഗ്രാംസ്. ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐദർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ഓർ വിൽ ബി ഓൺ ആൻ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 ലക്ഷത്തിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രോഗ്രാംസ് പബ്ലിക് ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഏത് സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും, BCom ആണെങ്കിലും BBA ആണെങ്കിലും BCom വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇനി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. ഒന്ന് കോറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്തൊക്കെ പഠിക്കാം, അതിന്റെ ജോലി സാധ്യത അത് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു പോകണം. അതിന്റെ ജോലി സാധ്യത ഇവിടെയാണോ പുറത്താണ്. 2, കോറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ലൈഫ് ബോയ് പ്ലസ് ആയതുപോലെയുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻസ്, ഒരുപക്ഷെ മാനേജ്മെന്റിലേക്കാകാം, ടെക്നോളജിയിലേക്കാകാം, വോട്ടെവർ. 3, എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അഫോർഡബിലിറ്റി കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഗിവ് മി എ country or a program with either zero fee or an affordable fees. ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് BBA എടുക്കാറുള്ള വേറെ ചില പ്രോഗ്രാംസ്, ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. പുറത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് പറയത്തില്ല, നമ്മുടെ 4 P's ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്, പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവർ വിളിക്കുന്ന വാക്ക് ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. ഹൗ ഡു ഐ ക്രിയേറ്റ് എ ബ്രാൻഡ്? ഓക്കെ, ബിസിനസ് വിത്ത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ടൂറിസം, ലക്ഷറി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, ടൂറിസം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ വലിയ മേഖലകൾ. പക്ഷെ കൺട്രീസ് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റണം. ടൂറിസം ആണെങ്കിൽ വിച്ച് കൺട്രി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് വൺ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരംതിരിവ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എക്സാക്ട് 45 minutes നമ്മൾ ടൈം കോൺഷ്യസ് ആണ്. when we say 45 minutes we mean it. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ സമ്മറി പറയാം. 1, if you are ready to go for an interview, prepare and get an answer. If I get a chance, what can I do for a bank? What can I do for an auditing firm? What can I do for a multinational company? Point number 2, if I'm investing some more time for further education, then what all I can do? Either I'll invest within India or outside India, no problem. But check
ആ കോഴ്സിനും ആ സ്ഥാപനത്തിനും 100% പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകണം. അത് ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 10-15 years. 3, നിങ്ങളുടെ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിന്റെ മാനദണ്ഡം പൈസയല്ല, ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അനുശ്രീ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഏത് ID ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. I will send it to the HODs. This is not a good manners to St. Joseph. St. Joseph's a brand name ഉണ്ട്. If someone is doing this, just open the software and take which ID it is. Yeah. Thank you so much. So now, if I'm ready for interview, we have offered you a help. If you are going for scholarship options, then we have given you. If you are going for scholarships, then we have given you options. And if you wanted further questions to ask, I think this is the time for you. Anushri and teachers, over to you. We can open a session for students to ask questions. Yes, students. ഞാൻ ബിഗിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ it was a 45-minute session wherein sir ഒരു introduction തന്നു what all points that you have to keep in mind while you are planning your post graduation, while you are planning your career. Okay, now is the time for questions from the students. Are you ready? Yes, ma'am. Thank you very much, Soni sir. It is very much informative. Sorry. Thank you very much, Soni sir. It is very much informative and motivating session. Also, I think it is very fruitful to all participants. Dear students, this is the time for interaction. All participants can clarify your doubts with the Soni sir. Thank you. Anushri, you want to add something more? Yes. Students, please. Any doubts? Any clarifications? Mute ചെയ്യാം, ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളിപ്പോ സോണി സാറായിട്ട് സംസാരിക്കുക, ക്ലിയർ ചെയ്യുക. Yeah. Now, students, listen. There is one more option. Anushri, please load the feedback format. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റയോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതിനു വേണ്ടിയല്ല. അനുശ്രീ ഇപ്പൊ അവരുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഞാൻ എപ്പോഴും കോളേജിൽ കാണുന്ന ഒരു കോമൺ ഇതാണ്, ഇൻ ദ ഓപ്പൺ സെഷൻ നോ വൺ want to ask questions, പക്ഷെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ one-to-one session. ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമാറ്റിന് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. സോ ദോസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാബേസിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല, സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഡേറ്റാബേസിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, fill that format and send it to office saying എന്റെ +2 10 മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻസ് ആണ്, എന്റെ കീ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ കാരിയർ എക്സ്പെർട്സിന് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു വിദേശ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും, ജോലിപരമായിട്ട് ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ എന്നുള്ള എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്സും എഴുതാനുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ലിങ്ക് അതിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ. കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇറ്റ് നൗ. അനുശ്രീ, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് ദെയർ ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5 minutes ടൈമാണ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ളത്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് സോണി സാറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 5 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം. Yes, sir. I have a question from WhatsApp. ഒരു question വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കുറച്ച് പേര്. സോ വെൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം? നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്റ്റുഡൻസ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ മെയ്യുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമല്ല നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഗ്ലോബൽ ആണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം. ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തല്ല നിങ്ങൾ മെയ് ജൂൺ സമയത്തല്ല നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ബൈ ദ ടൈം സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇൻടേക്സ്. അപ്പോഴത്തേനും എല്ലാ കോളേജുകളുടെയും
സ്കോളർഷിപ്സും സീറ്റ്സും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. Then you have to wait for one more year to join next year. Yeah, so you don't have to wait for your final exams. നിങ്ങളുടെ SEM 3, SEM 4 വരെയുള്ള റിസൾട്ട്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് you can apply to the universities now, and when you apply you'll get an offer letter called conditional offer letter. അതിന്റെ പേര് കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി ഒരു സെമസ്റ്ററിന്റെ റിസൾട്ട് ബാക്കിയുണ്ട്, IELTS എഴുതാൻ ബാക്കിയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ബാങ്ക് ലോൺസ് ആൻഡ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസിംഗ് ദിസ് കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് യു സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ദിസ് കണ്ടീഷണൽ ടു അൺകണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ. Then you can proceed to the colleges. Yeah, so please don't wait for your results to come. In case if you are looking for January, February മാസങ്ങളിലാണ് the application തീർക്കേണ്ടത് for next year September. Yeah, any more questions, Anushri? Yes, students, do we have any more questions? Second one, in case if you wanted to go for a language program like IELTS, or Duolingo kind of a program, നിങ്ങളുടെ കോളേജിലൊക്കെ ASAP പോലത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണലി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇത്തരം IELTS പോലത്തെ എക്സാം എഴുതി പോകാവുന്ന കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. Or there are some countries like UK, some countries like Central European countries where they say IELTS is not a must. ഇതില്ലാതെയും പോകാൻ പറ്റുന്ന കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. So all these options are open. In case if you want to join for IELTS also, we are conducting this in two places in Thrissur. One is in Christ College Academy. ക്രൈസ്റ്റുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, പുറമേ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും പഠിക്കാൻ പറ്റും. Or we have another academy in Thrissur town itself. Yeah, so those who wanted to do an online or a face-to-face classes, 50% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറിൽ കുട്ടികൾക്ക് 12,000-13,000 കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 4,000-5,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ you can go for your IELTS coaching and get yourself ready for your next year admissions. Any more questions, Anushri? Yes, sir. One more question in WhatsApp. What's the minimum score? Minimum marks എത്രയാണ് usually apply ചെയ്യാനും അതേപോലെ scholarship option? That's a common question. Yeah, there are two type of countries and two type of colleges. Yeah, one type, for example, in Germany or example in Canada, they are academic based. They will look for a score of 80%, 90% to give a scholarship or an admission. These are big universities. Yeah, in some countries, and there are a lot of colleges and universities in different countries who will not look much on academics. അവരുടെ മനസ്സിൽ academics അല്ല, they look at the overall profile of the student. ചിലപ്പോൾ 52% മാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ 58% മാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. They will look at the SOP എന്ന് പറയും, your statement of purpose. Why are you coming? Okay, so if your overall presentability is good, if you are willing to contribute to that country by working in so and so എന്നുള്ള, ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യന് 60% മാർക്ക് ഉണ്ടായാലും he can, nothing wrong. Okay, രണ്ട് സെറ്റും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഐദർ യു ക്യാൻ ഗോ ടു എ ബിഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മേ ബി അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ PhD പോകണം, ഫർദർ പഠിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവർ അക്കാഡമിക്സ് നോക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ 49-50% ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നല്ല കേട്ടോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്കോളർഷിപ്പും ഏറ്റവും നല്ല കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷുവർ. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഈവൻ ഇഫ് ഐ മാർക്ക് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 50 and 60 ഓൾസോ, യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ. So one student has asked about Germany free education കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. How to apply? That's a question. Now ജർമ്മനിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയറും IT-യും മെക്കാനിക്കലുമാണ്. നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ, IT ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ് അവർ ഏറ്റവും വലിയ 3 ജോലി മേഖലകൾ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫിനാൻസും ലോജിസ്റ്റിക്സും. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എനിക്ക് ഫ്രീ പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട കുട്ടിയാണെങ്കിൽ I can go for a 6 months language program in Germany. Either എനിക്ക് 80 to 90% മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ I can ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അപ്പൊ നേരിട്ട് പോകാം. പക്ഷെ ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫിനാൻസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പോകുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയല്ല അവിടുത്തെ ഭാഷ, ജർമ്മൻ പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ പോകേണ്ട കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 6 മാസത്തെ ഒരു ജർമ്മൻ പ്രോഗ്രാം, ജർമ്മനി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സോ മേ ബി നിങ്ങളുടെ എക്സാം April, May കഴിഞ്ഞാൽ June, July മൂവ് ടു ജർമ്മനി. അവിടെ 6 മാസത്തെ ഈ പഠനം, ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠനം, അതൊരു 6,000 യൂറോളം ചെലവുണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 2 വർഷത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, അവിടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാം അതിന്റെ ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, എന്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടേ, ഹൗ ഡു ഐ മാനേജ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 80 hours യു ക്യാൻ വർക്ക് എവറി മന്ത്. ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവറി മന്ത് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഫോർ 80 hours.
അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറൌണ്ട് 70,000-75,000 റുപ്പീസ് എനിക്ക് വരുമാനമുണ്ട്. എന്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡ് എല്ലാം ചേർന്ന് എനിക്ക് ചെലവാകുന്നത് അറൌണ്ട് 40,000-45,000 റുപ്പീസ് ആണ്. ഒരു പക്ഷേ വൃത്തിയായിട്ട് 20,000-25,000 റുപ്പീസ് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ മാസം അയക്കുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്. So you don't have to budget for your living expenses separately. Tuition fees 0. രണ്ട് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇല്ല, എനിക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡിനുള്ള പൈസകൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് വരുമാനമുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ജർമ്മനി. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ. അതല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള യൂറോപ്പിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ 1.5 lakhs ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ NIT റാങ്കുള്ള റിഗ പോലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ചൂസ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൾസോ. Yes, sir. Levina has asked the question, how can I apply for scholarship? Many universities will not take it directly from you. They will ask the authorized agent or authorized Indian office to assist on your SOPs and processings, etc. അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസി ഡൂയിങ് ദിസ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസി കൂടെ വേണം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷന് പോകാനായിട്ട്. So they will present yourself, your portfolio, your profile, your SOPs. നിങ്ങൾ അവരാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഈ ഏജൻസിക്കാർ നിങ്ങളുടെ വേറെ പൈസ ഒന്നും മേടിക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് they negotiate for a very, very big scholarship. Only to some countries where there is no tuition fee, 0 tuition fees ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. അവിടെ ഈ ഏജൻസിക്കാർ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസിംഗ് ചാർജ് മേടിക്കും. മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അവർ പ്രോസസിംഗ് ചാർജ് മേടിക്കില്ല, ബിക്കോസ് ദ സർവീസ് ചാർജസ് ആർ പെയ്ഡ് ബൈ ദ കോളേജസ്. സോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈസ് ത്രൂ എ പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസി. അനുശ്രീയുടെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദിസ് നമ്പർ ഓർ എനി അതർ പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. Yes, students. Do we have any more questions? Anushya, I think it is time now. So further questions through the Google form, കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാം. And our career experts in 1 day time they will answer you, or ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വിളിക്കാം. So our career experts will guide you. Our office is in Thrissur, in Eastport Junction, and we have got branches in Kozhikode, Ernakulam, and Coimbatore. Thank you so much, Miss and Principal, for arranging this. I think it is a wonderful session with some 100 students attending this. Thank you so much from our side, and over to you. Welcome, sir. I think no more doubts. So I cordially invite Minnu MS, S6 BCom Finance, for the vote of thanks. Minnu, please. Okay. Good afternoon all to present in the webinar. I'm Minnu from S6 BCom Finance. So here's my team to give present vote of thanks. So firstly, I would like to thank Mr. Sony Varghese സാറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടായി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ, ആൻഡ് താങ്ക് യു അനുശ്രീ മാം. And I would like to thank you, management of our college, and the respected principal Dr. P.T. Josar, and director Father Jijo Tirthai, and teaching and non-teaching staff. And then I would like to thank you, coordinator HOD of Commerce Department, and special thanks to our Minimis Mall for coordinating the class and effort. Once again, and big thanks to all participate in this webinar. ഈ കുറച്ച് നിമിഷം എല്ലാവരും വെബിനാർ ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ഈ വെബിനാർ ക്ലാസ്സിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്റെയും കോളേജിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. And thank you, students. Okay, all students can leave, please.